ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ देश की आज़ादी तो तकरीबन 73-74 साल पहला बाद पैदा हुई है। मैनू याद आता वो सारा समा। कई बारी गल होंदी है, मैं कहना भाई इस देश की हर इस देश में किते हर अंदोलन में साडा रोल सब तो मोहरी रहा। असी सर अजीत सिंह ने लड़ाई लड़ी तो पंजाब ने सारे देश को बचाया। उस तो बाद आज़ादी का अंदोलन चलिया, उहदे विच सब तो वध कुर्बानियां तुसीं दित्तियां, फांसियां ते तुसीं चढ़े, काले पानी दीयां सजावां तुसीं कट्टियां, जमीनां तुहाडीआं कुरक होईयां या बंगालियां दीयां कुरक होईयां। देश आज़ाद होया, कट वढ होई, साडी होई या बंगालियां दी होई। अज तक देश विच गुजराती ना किते पुलिस फोर्स च भर्ती हुंदे ने, ना फौज च भर्ती हुंदे ने। जिहड़े लोग जिन्हां दा अज राज भाग है, उन्हां दी उस वेले दी पार्टी जनसंघ या RSS अंग्रेज़ां दी पिट्ठू रही। अज उन्हां दे पैर हेठ बटेरा आया है, देश ते राज कर रहे ने, अपनियां चमदियां चला रहे ने। बुद्धि भ्रिष्ट हुई है, शायद चलता रहा आराम नाल कम, उन्होंने पंगा तुहाडे नाल ले लिया। मैनू याद है 2017 के अक्तूबर महीने की गल मैं तुहानू दसनी जरूर चाहांगा। एक मीटिंग सद्दी गई नीति आयोग च दिल्ली, जिहदे विच मैनू बुलाया गया। राजस्थान तो श्री रामपाल जाट सन, महाराष्ट्र तो श्री विजय जवंदिया सन। असी 3 किसानों के नुमाइंदे सी। उस मीटिंग कोई 100 के करीब सारे लोग हाजिर सी, जिहदे विच सरकारी अर्थशास्त्री, सरकारी अफसरशाही ते वड्डियां कंपनियां दे मालक या उन्हां दे CEO हाजिर सन। मुद्दा सी कि खेती च खड़ोत आ गई, इहनूं किवें दुरुस्त कीता जाए। सारी गिणी मिथी खेड सी। मैं तुहानू इसलिए ये दस रहा, तुहानू समझ आनी चाहिए है भी ये कानूनों के पिछे असल विच है की, क्योंकि गिणी मिथी खेल सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री बोलिया, उन्हें कहा जी खेती च इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इत्थे होर पैसा लाना चाहिए है ताकि खड़ोत नूं तोड़िया जा सके। उसके बाद एक कंपनी के CEO नूं टाइम दे दिता। उठते सार ही उन्हें कहा जी असी पैसा लाने लई तैयार हाँ, पर साड़ियाँ कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहता जी सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन के क्लस्टर बना के दे दो। आप कहने ने तो 20 एकड़ का टक है, 10 एकड़ का टक है। 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बना के दे दो, जमीन का ठेका तुसी तय कर दो, असी सरकारी खजाने च जमा करा देंगे। सरकार मालिक नूं ठेका दे दे, 50 साल वास्ते सानूं लीज ते दे दो। आम मनुख जिहदी सही सलामत काम करन दी खेती दे विच खास तौर ते समर्था हुंदी है, वो 15 या 20 साल काम करदा है। 3 पुश्तां तकरीबन खेती दे विच 50 साल च निकल जांदी है। ते कहंदे जी उन्होंने ठेका दे दिओ ते साडे काम चो दखल ना देण, 50 साल लीज ते दे दिओ, असी खुद खेती करावांगे और असी देखांगे खेती चो खड़ोत टुट जाएगी। हुण इस गल लई बिल्ली थैलियों तो बाहर आ गई। जदों मेरी बारी आई, कहंदे जी इन्हां दी बात च सुणांगे। मेरे तो बाद रामपाल जाट की बारी आई, उसका भी नंबर कटता, विजय जवंदिया का भी नंबर कटता। तो जदों अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने च रह गया तो मैनू समझ पई कि यह कोई गलत सुनेहा देना चाहते हैं। असी जो फैसला लिया किसान आगुओं की हाजिरी च लिया। मैं उठ के एको दरवाजा सी अंदर आउण ते जाण लई, उन्होंने बंद करके कुंडी लाती। अंदरों उच्ची आवाज़ चेयरमैन नूं कहा, चेयरमैन साहब मेरे वाल ध्यान करियो, सानू किस काम लई बुलाया? हाज़री लवाउण लई? तुसीं चाहुंदे हो देश के लोकां नूं दसणा भी साडी हाज़री च फैसला कीता है?
ये पाप मैं नहीं होने देना। मैं लाती कुंडी, थोड़े च हिम्मत है, 100 बंदा है, ये तो बाहर निकल के दिखाओ, मैनू कुट के भावें निकल जाओ, मैं बाहर नहीं निकल देना। वही मीटिंग 2 घंटे होर चली, 2 घंटे होर चली। जदों मेरी बारी आई, मैं बहुत सारिया गल्लां कीतियां, जिहड़ी अहम गल जिहदा उन्हां ते असर होया, जिहदे नाल ये 2-3 साल लंघ गए, वो ये सी, मैं उन्होंने कहा जो काम तुसी करन जा रहे हो ये बड़ा खतरनाक रस्ता है। असी जिहड़े पंजाब और हरियाणे च वसदे लोग हाँ, पंजाब दे जट ते हरियाणे दे जाट, इन्हां दा सभ्याचार इक्को है, इक्को कल्चर दे मालक हाँ। असी जमीन नाल जुड़े लोग हाँ। असी पिंडां विच जे कोई किसान अपनी सारी जमीन बेच दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਪੁੱਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 2 ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, याद रखियो, जिहदे कोल 2 एकड़ जमीन आ वो भी, ते जिहदे कोल 20 एकड़ आ वो भी, हरेक दे मोढे ते गंडासा होएगा, तुहाडे सामने नहीं जाने। सारे सन्नाटा जे छा गया। तो मैं उदों तो महसूस किया भी ये एवें नहीं ये मीटिंग सदी गई, इन्होंने कुछ करना है, एक पुठे राह तुर पे। मैं उस तो बाद ਇਹਦੀ खोज ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। थोड़ी देर बाद ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਲਿਖਦਾ ਹੈ CACP ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। CACP ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, गोदामां 'ਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 6.5% ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8.5% ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, एक चिट्ठी मेरे हाथ लग गई प्रधानमंत्री दफ्तर तो मुख मंत्रियों को आई हुई। साडे मुख मंत्री के दफ्तर चों मेरी चिट्ठी हाथ लग गई। उहदे च लिखिया सी कि जे असीं कणक झोना ना खरीदीए, समझ लिओ ध्यान नाल जिधरे जाना चाहुंदे ने, जे असीं कणक झोना ना खरीदीए, मार्केट फोर्सिस के रहम ते छड्ड दईए, जिहड़ा घाटा पवे ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ इस बार तुहाडे हरियाणे हर साल होता है, जदों झोने की फसल आउंदी है, यूपी विचों लोग व्यापारी जिहड़े ने वो 1200-1400 नूं झोना खरीद के लिया के इत्थे किसानां दे नाम ते हरियाणे ते पंजाब च बेच लैंदे ने। पूरी कीमत इस साल 1888 ते बेच लिया, 1885 ते बेच लिया। ते बिहार तो 800-900 रुपए खरीद के इत्थे लिया के बेचते ने। असीं तां बहुत वड्डी सरप्लस मार्केट आ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 700-800 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 200-250 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲਾਤਾ, 500-700 ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, MSP ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛਮਾਈ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਮਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੜ ਗਏ। 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 20,000 ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ,
जे ट्रैक्टर मार्च हो गया तो 72 घंटे च मार्च मुकम्मल होना है। ये दुनिया का रिकॉर्ड हो जाना है। वो तो डरदे उन्होंने एक कानूनी हरकत की 26 जनवरी वाली। तो असी शाम जो 3:30 बजे असी हालात खराब हो के होए देखा, असी मोर्चा वापस ले लिया। सानू सुझे कोई ना भी की करिए, एडा वड्डा झटका लग्या सारी लीडरशिप नूं। राती 8 बजे तक असी इकट्ठे हुए, हालात इहो जे सी। और अगले दिन फिर मीटिंग हुई। एक दिन पिछे सारा कुछ नंगा हो गया तो तुसी भीरा कत के पहुंच गए उत्थे। मैं तुहाडा धन्नवादी हां हरियाणे वालिआं दा, ये मोर्चा तुसी बचा गए। ये असलीयत है। इतिहास लिखिया जाऊ, जदों इतिहासकार लिखणगे भी मोर्चा डिग पिया सी, जे बचाया तो हरियाणे ने मोढा ला के बचाया। उहदे नाल फिर साडा यूपी का भरा वो भी साडे नाल आ खड़ा होया। एक गल तुहानूं होर दसणी जरूरी है। इस दौरान सरकार नाल 11 मीटिंगां होईयां। अज मोदी जी प्रचार करते ने भाई दस नहीं रहे जी इहदे विच कानूनां दे विच काला की है, पर असी बड़ी बारी ये साबित किया इहदे विच है ही कुछ नहीं, सारा ही काला है। जदों मीटिंगां होईयां पहलियां 4 मीटिंगां च भरावो असी एक सैक्शन के उत्ते एक क्लॉज के उत्ते बहस की सरकार नाल। बहस करके कल्ले कल्ली क्लॉज नूं गलत साबित किया। जदों असी किसी क्लॉज नूं पढ़ के उन्हें गलत साबित करते सी, इन्हां दे मंत्री बैठ के लिख लेंदे सी ठीक है जी इहदे विच आ सोध होण वाली है। अगली क्लॉज पढ़ी फिर ये ठीक है जी ये चाह सोध होने वाली है। एक लंबी लिस्ट सोधां की बना ली। तो मैं उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुहाडा केस पेश कर रहा सी, मैं कहा जे एडी लंबी लिस्ट सोधां की अजे बन गई, जिहड़ा कानून हाले लागू होना है तो इनू रखण की की लोड़ है, इनू वापस क्यों नहीं लेंदे? तो चुप कर गए। तिन्ने कानूनों के उत्ते एडी बारीकी नाल बहस की, उन्होंने कोल कोई जवाब नहीं सी। चौथी मीटिंग च असीं कहा तुसीं बोलदे नहीं, सानू दसो तो सही तुहाडा पक्ष की है। असीं अपना पक्ष रखता, सारे कानून गलत साबित कर दिते, तुसीं दसो इहदे विच की चिट्टा है, सानू तो सारा काला दिंदा। उन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी। असीं तुसीं देखिया होना टीवी ते, असीं सारे ने यस और नो लिख के उन्हां अगे तख्तियां कर दित्तियां कि या तो हाँ कह दिओ या ना कह दिओ। हर बार साड़ी भकाई ना करो। 6-6 घंटे मीटिंग चलती है, 7-7 घंटे मीटिंग चलती है, वो निकलता कुछ नहीं। उसके बाद फिर मीटिंगां जारी रही, ना बोले। एक मैं इन्होंने एक गल बहुत बारी स्पष्ट की, तुहानूं भी समझना चाहिए। साडे संविधान में एक 7th शेड्यूल है। वो 7th शेड्यूल च लिखा कि सूबे के अधिकार की ने, केंद्र सरकार के अधिकार की ने, दोनों मिल के की करेंगे। जिहड़ी सूबे के अधिकारों की लिस्ट है उहदे विच 8 नंबर पर लिखा भी खेती राज्यों का विषय केंद्र दखल नहीं दे सकता। 12 नंबर पर लिखा है भी जिहड़ी खेती की मार्केटिंग है, मंडीकरण है, वो राज्यों का विषय सेंटर दे दखल नहीं दे सकता। वो कहते जी असी तो कंकरेंट लिस्ट चों जिहड़ी सांझी लिस्ट है उहदे चों 33 नंबर आइटम तो असी एक कानून बनाया। मैं उन्होंने कहा पहली गल तो तुसीं खेती वास्ते नहीं बनाया, कानून का नाम ही बोलता है भी ये व्यापार वास्ते है, किसान व्यापारी नहीं। तुसीं जिहड़े 33 नंबर आइटम लई है उहदे ते फूड स्टफ लिखा, फूड स्टफ। असीं फूड स्टफ नहीं पैदा करते, किसान फूड ग्रेन पैदा करता है। असीं कणक पैदा करते हैं, सीधा आटा नहीं पैदा करते खेत चों। कणक फूड ग्रेन है, आटा फूड स्टफ है। असीं झोना पैदा करते हैं, सीधे चौल नहीं कट के देंगे। झोना फूड ग्रेन है, चौल जिहड़ा है वो फूड स्टफ है। तुसीं इहदे च दखल दे ही नहीं सकते। वो फिर मुकर गए। मैं एक मीटिंग च साडे खेती मंत्री दा जिहड़े पार्लीमेंट च सवालों के जवाब दिंदे, मैं वो लै गया कढ़ के 7 सवालों के जवाब साडे खेती मंत्री ने पार्लीमेंट दिते, वो लै गया। मैं एक सवाल पढ़ी गया। मैं क्या मंत्री जी इन्नी तारीख नूं इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का सी, तुसीं उहदे जवाब च कहा लिखिया होया, पढ़ के सुनाता लिखिया होया खेती राज्यों का विषय। इन्ने नंबर सवाल च फलाने MP नूं इस तारीख नूं तुसीं कहा खेती राज्यों का विषय।
ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ खेती ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ MP ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ खेती ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 7 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ कोई जवाब नहीं आया बैठे बैठे कही जाए हाँ कहा होगा कुछ किया होगा कुछ कहा होगा 3-4 बार कह के उठ के अपने कमरे चला गया कोई जवाब नहीं सी उठ के अपने कमरे चला गया तो अज जदों मोदी जी ये कहते ने भाई जी ये दसदे नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਲਾ है दसदा तो तुसी नहीं भी ਇਹਦੇ 'ਚ चिट्टा की है सारे ही काला है फिर एक गल है कि प्रचारी गई भी हुण भी कही जाते हैं भी असीं तां किसानां दे भले भी बनाए आ तो मैं पूछया भी मंत्री जी मैनूं ये दस्सिओ जे किसी तबके का कोई भला करना है उहदे लई कोई नवीं पॉलिसी बनाउणी है साडे संविधान अनुसार पहलां लोकां विच चर्चा होनी जरूरी हुंदी है तुसीं किसी नूं दस्सिआ ही नहीं चुप चुपीते जदों आ करोना की बीमारी करके सानूं घरां 'च ताड़िया सी उदों तुसीं ऑर्डीनेंस जारी करता चर्चा लोगों की कीती हुई नहीं तो फिर ये किवें संविधानक हो गया मैं क्या तुसीं कहने हो भी ये असीं उन्हां दे भले लई बनाया किहड़ी जथेबंदी ने किहड़े किसान ने तुहानूं कहा भी साडा भला करो असीं तां ये भला चाहुंदे ही नहीं ये भला अपना अपने कोल रख लो दूजी गल वो कहंदे भी असीं जी सारे देश की एक मंडी बनाती मैं तुहाडे सामने भरावो खड़ा मैं इस गल दा निजी तौर ते गवाह मैं सब तो पुराने लोगों चो जिन्होंने इस देश की यूनियन खड़ी की 1971 1971 तो 51 वरे हो चले मैं इस जथेबंदी काम करता सारे देश में जो बड़े बड़े लीडर ने उन्होंने मैं ही कढ़ के लिया चौधरी महेंद्र सिंह कैद को 1978 पंजाब एजीटेशन वेले कढ़िया इतने तुहाडे हरियाणा के मांगे राम मलिक रसालदार बलबीर सिंह मास्टर केहरी सिंह उन्होंने जेल चों असीं कॉन्टैक्ट किया तो फिर इत्थे 2-3 महीने असीं तुहाडे हरियाणा तुरे फिरदे रहे जथेबंदी बनाउण लई महाराष्ट्र शहर जोशी नूं कॉन्टैक्ट किया नारायणसम नायडू नूं तमिलनाडु च किया प्रोफैसर नंजिंदर स्वामी नूं कर्नाटक च किया सारे देश की एक जथेबंदी बनाई पर उदों पहलां पंजाब च सिर्फ खेतीबाड़ी यूनियन हुंदी सी उदों 1974 विच साडे ते जोनल रिस्ट्रिक्शन हुंदियां सी असीं पंजाब वाले हरियाणे च नहीं सी लिया सकते अनाज तुसीं यूपी च नहीं सी ले जा सकते बॉर्डर क्रॉस नहीं सी कर सकते असीं मोर्चा लाता मोर्चा ला के उहदा नाम रखिया जोन तोड़ू मोर्चा 5 किलो कणक सिर ते रख के रोपड़ ते अगी नालागढ़ वालों असीं हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करते सी पुलिस सानूं फड़ लैंदी सी अदालत विच असीं अपना जुर्म कबूल कर लैंदे सी सानूं 40 दिन कैद हुंदी सी पंजाब दे ने 40-40 दिन इस मोर्चे जेल खटी भी साढ़े ते जोन नहीं होना चाहिए असीं जिथे मर्जी अपनी फसल बेचीए और 2 किसान शहीद हुए उन्हां दिनां 'च जस्टिस कुलदीप सिंह जिन्हां दा तुसीं नाम सुनिया होना सुप्रीम कोर्ट तो जज रिटायर होए है वो इंग्लैंड तो बार इतला करके आए ही सी असीं उन्हां नूं वकील करके हाई कोर्ट 'च एक रिट पाती 1976 विच उस रिट दा फैसला साडे हक 'च हो गया हाई कोर्ट ने कहा सरकार नूं कोई अधिकार नहीं मेरी गल ध्यान नाल सुनिओ सरकार नूं कोई अधिकार नहीं किसान जो पैदा करता है मिट्टी च मिट्टी होके ਉਹਦੇ ਤੇ सरकार कोई पाबंदी नहीं ला सकती वो अपनी जिनस जदों चाहे जिथे चाहे जिन्नी चाहे देश के किसी भी कोने जाके बेच सकता है उन्होंने तुसीं स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते 1976 तो बाद अज तक कोई पाबंदी नहीं लगी मैं पूछा मंत्रियों भी तुसीं कहने असीं सारे देश की एक मंडी बनाती 1976 तो बाद मंडी इको है वो 6 महीने बाद केंद्र सरकार बदल गई जनता पार्टी की सरकार आ गई मैंने याद है साढ़े लुधियाने तो जगदार जगदेव सिंह तलवंडी MP सी लुधियाने के पहले समागम पार्लीमेंट में एक मता पास होया भी सारे देश का एक जोन हो उन्हें बाहर निकल के सानू बधाई दी यूनियन वाले तो मोर्चा फतेह हो गया तो जोन का कोई है ही नहीं सी पाबंदी कोई है ही नहीं सी देश सारा इको मंडी सी मैं उन्होंने मिसाल भी दी भाई बिहार तो झोना इत्थे आ जाता कोई पाबंदी नहीं यूपी का आके इत्थे विक जाता कोई पाबंदी नहीं साडा
हिमाचल का ते जम्मू कश्मीर का सेब सारे देश च विकदा, कोई पाबंदी नहीं। पंजाब हरियाणा चो किन्नौ जाके सारे देश च विकदा, कोई पाबंदी नहीं। महाराष्ट्र का प्याज विकदा, कोई पाबंदी नहीं। महाराष्ट्र का संतरा केला आके विकदा, कोई पाबंदी नहीं। तुसीं नवां की करता? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं इन्हां कोल। फिर वो कहते जी असीं विचोलिया खड़ता। मैं कहा भी गलत कहते हो। विचोलिया की डेफिनेशन दसो की है, तुसीं किहनूं विचोलिया कहते हो? पंजाब और हरियाणे सब तो वधिया मंडीकरण ढांचा है, मंडियां चाढ़ती बैठे, उन्होंने विचोलिया नहीं कह सकते। जदों असीं जाने ट्राली खाली कराउंदा आड़ती, उसकी सफाई कराउंदा है, भाव लवाउंदा है, बोरियां च भराउंदा है तोल के, एजेंसी नूं डिलीवर करता है। फिर जिहड़े भाव लगे वो भाव का बिल बना के एजेंसी तो पैसे लेके सानूं दिंदा है। ऐतकी 1925 रुपये कणक का भाव सी, जे 1925 रुपये का बिल बना के सरकार नूं दिता, 1925 वो मैनूं देते, तो फिर वो विचोलिया काहदा होया? जे तां उहने 1925 लैके सरकार तो मैनूं दिता 1500, फिर तो विचोलिया होया। उन्हें 1925 का बिल बनाया, 1925 मैनूं देते। उन्हें जिहड़ा सारा काम कीता उन्होंने कमीशन ले लिया। वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो विचोलिया नहीं। विचोलिया तुसीं लियाउण लगे हो, एक वड्डा विचोलिया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ। ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਾਵੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੰਨਾ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਬਚਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜੇ 100% ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੂਗੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਚੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ, ਲੁੱਟੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ 22-23 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆ, 20% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 86% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 65% ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 65% ਕਿਸਾਨ ਤੇ 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਣਤਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਠਾਣਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ONGC ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਘਸੋੜਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ, BSNL ਮੁੱਢਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹਦੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਮਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ 100 ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ UNO 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਬੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ, ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਰਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਲਿਆਇਓ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਸੋਚ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ 10 ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ IAS ਤੇ IPS ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 2 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਜੇਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਆਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ 2-4 ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਈਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਕਨਿਕ ਮੰਗੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। तो भरावो इस वेले स्थिति ऐसी है भाई असी अपना खेती का काम भी करना। मेरे तो पहला कई सज्जना ने तुहानू ये बेनती की, इस अंदोलन की खूबसूरती है कि असी पिंडां विच फैसले अपने आप करी जा रहे हैं भी जिहड़े उत्थे जाणगे उन्हां दा काम असी संभालांगे, जिहड़ा उत्थे बैठा उहदा काम संभालण दी जिम्मेवारी आपो अपने पिंड च लाओ, ते जिहड़े उत्थे बैठे ने उन्हां दा काम पहलां ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, सरकार दियां बहुत सारिया फोर्सिस काम करदियां, वो किते सानू आपो विच लड़ाउण लई भी कोशिश करदियां ने। ये सारिਆਂ ਤੋਂ बच के ਇਹਨੂੰ शांतमई रख के अंदोलन चलावांगे ਤਾਂ एक दिन मोदी ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ और जित ਤੁਹਾਡੀ यकीनी होएगी। ये इकल्ले अंदोलन यही 3 कानून नहीं, एक कानून उन्होंने ਮੰਨ ਲਿਆ है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ऐसे करो, इसमें इतनी अमेंडमेंट्स करा लो, इतने संशोधन करा लो, इतने करा लो, इसमें कुछ भी ना बचे, एक तरफ पड़ा रहेगा ये कानून, एक तरफ पड़े रहेंगे, कुछ भी ना बचे, इसमें इतने करा लो। मैं कहा जी क्यों? दरअसल हमने इतने सुधार किए हैं, अगर ये आपके कानून वापस ले लिए तो लेबर के कानून भी हमने नए बनाए हैं, कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मैं क्या जी ये इन्ने पाप कीते हैं तो एक बार गंगा नहा लो, सारी वापस ले लो। कोई जवाब नहीं, अमित शाह मीटिंग से उठ के चला गया, तो उन्होंने को कोई जवाब नहीं। तुहाडी गल दा वजनदार गल है, तुहाडी इस गल दा तुहानू यकीन दिवाउने हां। सरकार भज्जी हुई है, सरकार कहती है कि साडी बेइज्जती बहुत है, इतिहास में कदे नहीं होया कोई कानून बनती सारे उन्होंने वापस होने की गल हो जाए। कोई कानून वापस होता 20 साल बाद, कोई 50 साल बाद, कोई सोधा होंगी है। ये तो बनया पिछों पहले ही वापसी की मंग उठ खड़ी। ये साड़ी बेइज्जती बहुत है, कोई राह दस दो जिसे साड़ी भी इज्जत रह जाए, थोड़ी भी रह जाए। आ कहते गल तो इतने खड़ी है, उन्होंने अपनी इज्जत की पई है, पुठे काम किए है, वो पुठे काम कहते हुण सानू नंगे ना करो। तो ताकत थोड़ी उन्होंने एहसास है, सारी दुनिया तुहाडे पिछे है। मैं उम्मीद करदा जिवें तुसीं पहलां जे उस दिन 26 तरीक के बाद 27 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ईमानदारी नाल मैं तुहानूं सच्चे दिलों कहना मेरा तुहानूं सल्यूट है। जे तुसीं ना करदे ये अंदोलन रुड़ गया। तो मैं आस करदा कोई तुसीं मेरियां इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करोगे, दोबारा फिर वहीरां कतोगे दिल्ली वालों, दिल्ली के बॉर्डर से ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ
ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ